بکرا ہو گیا حلال، بسم اللہ پڑھ کے چھری چلائی بکرے کے پیٹ پر، بکرا ہو گیا کیا ہو گیا بھائی؟ حرام. کیوں؟ طریقہ غلط کر دیا. زندگی گزارنے کا طریقہ ہے اسلام. زندگی کیسے گزارنی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ لعنت کرے ان مردوں پر جو عورتوں جیسا لباس پہنے. اللہ لعنت کرے ان عورتوں پر جو مردوں جیسا لباس پہنے. لباس بھی بتایا. ایک صحابی اوندھے لیٹے ہوئے تھے، اوندھے. آپ نے فرمایا اس طرح کا لیٹنا اللہ کو ناپسند ہے. اور ایک روایت میں فرمایا یہ لیٹنا تو جہنمیوں جیسا لیٹنا ہے. لیٹنے کا طریقہ بھی بتایا. تبلیغ میں محنت ہو رہی، ہر مسلمان دین کو سیکھے. تاجر ہے تجارت کے مسائل کو سیکھے، زمیندار ہے زمینداری کے مسائل کو سیکھے، مالدار ہے تو مال سے متعلقہ احکام کو سیکھے. مال کہاں خرچ کرنا ہے، مال کہاں سے کمانا ہے، مال کہاں لگانا ہے. یہ نہیں کہ میرا مال جہاں مرضی خرچ کروں، نا. اگر غلط جگہ لگایا، فضول خرچی کی، تو اللہ پتہ کیا فرما رہے ہیں کہ یہ فضول خرچی کرنے والے شیطان کے بھائی ہیں. یہ نہیں کہ جہاں مرضی مال خرچ کر لو، جہاں مرضی مال خرچ کر لو، نا. مال کمانے کا بھی طریقہ ہے. یہ علیحدہ سوال ہوگا کہاں سے کمایا، علیحدہ سوال ہوگا کہاں خرچ کیا. ہم کمانے میں بھی پابند، ہم خرچ کرنے میں بھی پابند. ایک زمیندار کہنے لگا کہ جی ایسی سونڈی آئی ہے کہ سپرے اثر نہیں کرتی اور ہماری فصل تباہ ہو گئی. اسے پوچھا چودھری صاحب آپ عشر ادا کرتے ہو؟ عشر پیداوار میں عشر. کہنے لگا یہ عشر کیا ہوتا ہے؟ ہاں پھر سونڈی آئے گی اور کیا ہوگا. آج زمینداروں کو پتہ نہیں عشر کیا ہوتا ہے، عشر کتنا بنتا ہے، کیا اس کے مسائل. دکان کر رہا ہے، دکان سے متعلق احکام کو نہیں سیکھا ہے. یہ محنت ہو رہی تبلیغ میں. بھائی دین سیکھ لو بھائی. گھروں میں تعلیم کے حلقے ہوں، مسجدوں میں تعلیم کے حلقے ہوں، تعلیم کے حلقوں میں بیٹھا جائے تاکہ اعمال کا شوق پیدا ہو. آج مال کا شوق ہے، اعمال کا شوق نہیں ہے. دیکھو سرمایہ کیا ہے آدمی کا، بولو بھائی. جو موت پر چھوٹ جائے وہ سرمایہ ہے، یا جو موت پر ساتھ جائے وہ سرمایہ ہے؟ بولو بھائی. تو مال ساتھ جائے گا کہ اعمال؟ کیا ساتھ جائے گا بھائی؟ پھر سرمایہ مال ہے کہ اعمال؟ تو سرمایہ دار کون ہوا، مال والا کہ اعمال والا؟ اور آج سرمایہ دار کسے کہا جاتا ہے؟ مال والے کو. جھوٹ ہے، دھوکہ ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 بھائی ہیں. ایک بھائی کہتا ہے میں دنیا میں تمہارے ساتھ ہوں، مرتے ہی میرا تمہارا معاملہ ختم. یہ کون سا بھائی ہے؟ اس کا مال، اس کی جائیداد، اس کا پیسہ، اس کی زمینیں، اس کی گاڑیاں، اس کی کوٹھیاں، یہ دنیا میں مرتے ہی وارثوں کی. دوسرا بھائی کہتا ہے میں تمہارے مرنے کے بعد غسل اور کفن اور جنازہ اور دفن کروں گا، اور دفن کرنے کے بعد میرا تمہارا معاملہ ختم. یہ کون سا بھائی ہے؟ بولو بھائی. اس کے رشتہ دار، اس کا باپ، اس کا بیٹا، اس کا بھائی جو دفنانے تک ساتھ چلتے، دفنا کے واپس، سگے باپ کو دفنا کے واپس، سگی ماں کو دفنا کے واپس، جوان بیٹی کو گھر میں اکیلا نہیں چھوڑتے، مرتے ہی قبرستان اکیلے چھوڑا. تیسرا بھائی کہتا ہے میں قبر میں بھی ساتھ ہوں، میں قیامت میں بھی ساتھ ہوں، میں ہمیشہ تیرے ساتھ رہوں گا. یہ کون سا بھائی ہے؟ کون سا بھائی ہے؟ اعمال ہیں، چاہے اچھے ہیں چاہے. تو اصل بھائی کون سا ہوا؟ حقیقی بھائی کون سا ہوا؟ عمل. عمل. اب کیسے عمل کا شوق پیدا ہو ہمارے مالداروں میں، ہمارے غریبوں میں، ہمارے مزدوروں میں، ہمارے سرداروں میں، ہمارے وکیلوں میں، ہمارے ایم پی ایم این اے میں شوق پیدا ہو اعمال کا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اعمال کا شوق پیدا کیا ہے صحابہ میں، مال کا نہیں، مال کا نہیں، عمل کا شوق پیدا کیا. زندگی مال سے نہیں بنتی،
जिंदगी अमाल से बनती है। कामयाबी का ताल्लुक माल से नहीं है, कामयाबी का ताल्लुक अमाल से है। अल्लाह की मदद माल वालों के साथ नहीं, अल्लाह की मदद अमाल वालों के साथ। हर आदमी मालदार नहीं बन सकता और हर आदमी दीनदार, बोलो भाई, हर आदमी दीनदार, हर आदमी अमाल वाला। इसलिए कहते हैं तालीम के हलकों में बैठे ताकि शौक पैदा हो, अमाल के फजाइल को सुने। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो फजर की नमाज के बाद 7 मरतबा पढ़े हस्बी अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हु अलैहि तवक्कलतु व हुवा रब्बुल अर्शिल अज़ीम, मेरे लिए कौन काफी है? अल्लाह ही काफी है, उसके सिवा कोई बंदगी के लायक नहीं, मैं उसी पर भरोसा करता हूँ और वो अर्श अजीम का रब है। जो 7 दफा पढ़ ले फजर के बाद, अब शाम तक के जो काम हैं, मसाइल हैं, हाजतें हैं, अल्लाह उसमें उसके लिए क्या हो जाएंगे? काफी हो जाएंगे। अमल का शौक है। आपने फरमाया जो फजर की नमाज के बाद 7 मरतबा पढ़े अल्लाहुम्मा अजिरनी मिनन नार, अल्लाहुम्मा अजिरनी मिनन नार। अगर मगरिब तक मौत आ गई, अल्लाह जहन्नम की आग से बचा लेंगे। मगरिब में पढ़ लिया, फजर तक मौत आ गई, अल्लाह जहन्नम की आग से बचा लेंगे। और कितनी आसान बात। आपने फरमाया जो फर्ज नमाज के बाद आयतुल कुर्सी पढ़ेगा, फर्ज नमाज के बाद आयतुल कुर्सी पढ़ेगा, इसके और जन्नत के दरमियान इसकी मौत का फासला है, मरते ही सीधा जन्नत में जाएगा। वाह वाह, मरते ही सीधा कहाँ जाएगा? आपने फरमाया जो आदमी वुजू करे और आसमान की तरफ निगाह उठाए और ये पढ़े अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जन्नत के 8 दरवाजे इसके लिए खोल दिए जाएंगे, जिससे चाहे दाखिल हो जाए, जिससे चाहे दाखिल हो जाए। ये शौक पैदा हो जाए। फरमाया जो फजर की नमाज पढ़ेगा, फिर जोहर की नमाज पढ़ेगा, अल्लाह फजर से लेकर जोहर तक के गुनाह माफ कर देंगे। असर पढ़ेगा, असर तक के माफ, मगरिब पढ़ेगा, मगरिब तक के माफ, ईशा पढ़ेगा, ईशा तक के माफ। और आपने फरमाया जो ईशा की नमाज जमात से पढ़ ले, फजर की नमाज जमात से पढ़ ले, सारी रात इबादत का सवाब मिलेगा। वाह वाह, शौक पैदा हो जाए नमाज का, शौक पैदा हो जाए अमाल का, शौक पैदा हो जाए कुरान की तिलावत का। हर घर में, घर का हर फर्द कुरान पढ़े, ये मेहनत है। अब्बा कुरान पढ़े, अम्मा कुरान पढ़े, बेटा बेटी कुरान पढ़े, बहू कुरान पढ़े, पोता पोती कुरान पढ़े, गरीब हो अमीर हो कुरान पढ़े। हम कुरान अल्लाह का कलाम है, इसमें बरकत ही बरकत, रहमत ही रहमत, नूर ही नूर, खैर ही खैर। जब घरों में कुरान की तिलावत होगी, शैतानी असरात खत्म, नहूसतें खत्म, परेशानियां घरों से खत्म, कुरान से। कुरान घरों में फरिश्ते, रहमत के फरिश्ते आएंगे। एक सहाबी ने रात को नियत बांधी और कुरान पढ़ना शुरू किया, तो उनका घोड़ा बंधा हुआ था और बच्चा बेटा सो रहा था। तो जब कुरान पढ़ा ना उन्होंने जोर से, तो उनका घोड़ा बिदकने लगा। परेशान हो गए, ये क्या हुआ कि बेटे पे पाव ना आ जाए इसका। खामोश हो गए, घोड़ा भी खड़ा हो गया। तो फिर कुरान पढ़े, घोड़ा बिद गए, कुरान पढ़े, घोड़ा बिद गए, जिसे उसे कुछ चीज नजर आ रही। इन्होंने जब नमाज खत्म की तो देखा कि आसमान पे नूर ही नूर है, नूर ही नूर, सफेद बादल की तरह। और फिर आसमान की तरफ उठना शुरू हुआ और आंखों से ओझल हो गया। तो साहबा की आदत थी जब कोई बात होती तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से तज़किरा करते। तो आपकी खिदमत में हाजिर हुए, अर्ज किया अल्लाह के रसूल रात ये मामला हुआ, ये क्या था आसमान पे? आपने फरमाया ये आसमान से फरिश्ते उतरे थे तुम्हारा कुरान सुनने के लिए, कुरान सुनने। घरों में रहमतें आएंगी कुरान से। ये मेहनत, कुरान तिलावत जिंदा हो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो रात को सूरे मुल्क पढ़ेगा, अल्लाह उसे कब्र के अजाब से बचा दे। 5 मिनट लगेंगे, ये फिजा बन जाए घरों में। रात को सूरे मुल्क पढ़नी है भाई। आपने फरमाया जो सुबह को सूरे यासीन पढ़ेगा, शाम तक के
تو اس کی حاجتیں وہ پوری کی جائیں گی، اللہ کی طرف سے مدد شامل حال ہو جائے گی۔ اب صبح کو سورہ یاسین پڑھی جائے کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک صحابی سے، کہا تم اس بات سے عاجز ہو کہ 1000 آیات پڑھ لیا کرو، 1000 آیات، قرآن کی 1000 آیات روزانہ